कोई शक नहीं कि सरहंद दे विच छोटे साहबजादियां दी शहादत, माता गुजर कौर दी शहादत, इन्हां शहादतां दे प्रति सिखां दे मन दे विच बड़ा रोह सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर बड़ा तीखण बुद्धि दा जरनैल सी। जेकर उसने सरहंद फतेह करन तो पहिलां चप्पड़ चिड़ी दे मैदान नूं चुणिया तां इहदे विच बहुत वड्डी रणनीति ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे हुक्मां दी पालना सी। इतिहासक स्रोतां दी नज़र मारीए तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हमेशा मैदाने जंग दी चोण आप कीती है, बशर्ते किते दुश्मन ने अकारण हमला ना कीता होवे। इसे तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद वर्गे खास इलाके नूं जितण दे वास्ते सब ते पहिलां दुश्मन दे नाल लड़न दे वास्ते मैदाने जंग दी चोण आप कीती, छप्पड़ चिड़ी दा इलाका जिस नूं अज चप्पड़ चिड़ी कहा जांदा है। बाबा बंदा सिंह बहादुर बड़ा नीतिवान जरनैल सी। उसने गंडा मल दियां अखां 'च अखां पा के तक्या, उसदी नीयत नूं भापिया। जिथे उसदी नीयत नूं भापण उपरंत उसने ये कहा कि इसनूं फौज 'च रख लिया जाए, नाल ही बाज सिंह नूं इशारा किया कि इस दे उपर बाज वर्गी निगाह रखी जाए। सो एक पासियों वजीर खान दियां फौजां चप्पड़ चिड़ी दे मैदान वाल नूं तुर पईआं ने, दूजे पासे बाबा बंदा सिंह बहादुर है। बाबा बंदा सिंह बहादुर दी फौज दे कोल रवायती हथियार ने, तोपां दी गिणती 1-2 ने, जंबूरे ते रहकले बहुत घट ने। दूजे बन्ने वजीर खान जिहदे कोल 28 परगणियां दी फौज है, उहदे कोल तोपां ने, उहदे कोल हाथी ने, उहदे कोल जंबूरे ने, उहदे कोल रहकले ने। दोहां दलां दा भेड़ उस वेले चप्पड़ चिड़ी दे मैदान दे विचों होया। सब तो पहलां वजीर खान दियां अग्गे खड़ियां तोपां ने जदों अपने गोले सुट्टे तां एक वारी खालसाई फौजां दे विच भज दौड़ मच गई। जिस वेले खालसाई फौजां दे विच भज दौड़ मची नूं बाबा बाज सिंह ने वेखिया तां उसने सिख फौजां नूं ललकारदे होए कहा कि जिन्ने भी सिख फौज दे तीर अंदाज ने वो तोपचियां नूं निशाना बना के अपने तीर छड्डण। जदों खालसाई जुझारूआं ने अपने तीर छड्डे तां तोपची जमीन दे उपर विछ गए। हुण सिख फौजां ने तोपां वाले पासे नूं हमला कर दिता। बड़ी गह गच लड़ाई हो रही सी। वजीर खान पहलां हाथी ते चढ़िया होया सी, पर जदों उसने गह गच लड़ाई दा नज़ारा तक्या तां आप मैदाने जंग दे विच जूझण दे वास्ते अगवाई करदा अगे वधिया। एक पासे बाबा बंदा सिंह बहादुर एक उच्ची पहाड़ी दे उपर सारे नज़ारे नूं तक रिहा सी। मैदान पूरी तरह दे नाल भखिया होया सी कि एक ब्राह्मणवादी नीति के मुताबिक मौके के उपर गंडा मल ने धोखा दे दिता। जदों बंदा सिंह बहादुर ने अपनी खालसाई सैना दे विच भज दौड़ वेखी तां उस वेले समझ गया कि कोई भाना वापर गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उस वेले अपनी राखवी सैना नूं इशारा किया ते राखवी सैना के जुझारूआं ने जाके उस वेले गंडा मल नूं काबू करके मैदाने जंग दे विच झटका दिता। जदों फौजां दा कमांडर झटकाया गया तां उसदे साथी मैदाने जंग दे विचों पत्तरा वाच गए। हुण दोहां पासिਆਂ ਤੋਂ गह गच लड़ाई हो रही सी। इस गह गच लड़ाई दे विच वजीर खान सरदार बाज सिंह ते फतेह सिंह दे विचकार आ गया। वजीर खान ने अपने बरशे दे नाल वार किया बाज सिंह दे उपर, पर बाज सिंह ने बरशे नूं अग्गों फड़ के धू लिया और सुट दिता मैदाने जंग दे विच। हुण वजीर खान ने अपने पत्थे चों तीर कढ के वार करन दी कोशिश की, पर बाज सिंह ने उस वार नूं भी अणदेखिया करदिआं होइआं उहदे उपर बाज वर्गा झपटा मार के हमला किया। एक पासे बाज सिंह वजीर खान ते हमला कर रहा सी, दूजे बन्ने भाई फतेह सिंह ने इन्नी जोर दी किरपान दा वार किया जिसने वजीर खान दे एक पासे नूं बांह समेत 2 हिस्सिਆਂ 'ਚ चेर दिता ते वजीर खान जमीन ते डिग पिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर इस दृश्य नूं वेख रिहा सी। जदों वजीर खान जख्मी होकर मैदाने जंग दे विच डिग्गा, वजीर खान उसे वेले ही प्राण त्याग गया। कुछ स्रोत कहते हैं कि वजीर खान नूं जख्मी फड़ के बाद च सजाए मौत दी गई, परंतु ਜਿਹੜੇ इस्लामी तवारीख के स्रोत ने वो कहते हैं कि वजीर खान मैदाने जंग दे विच मारिया गया। जदों वजीर खान मैदाने जंग दे विच मारिया गया उस वेले मुगल फौजां दे पैर उखड़ गए। दूजे पासे खालसाई फौजां दे अकाल दे नाल ते बोले सो निहाल दे नाल सारा आकाश गूंज उठिया। वजीर खान दे जिहड़े बचे कुचे सिपाही सी वो भी भज गए। जेकर इस्लामी तवारीख नूं पढ़ीए, चाहे वो खाफी खान है चाहे गुलाम हुसैन ने, भावें कि वो इस मैदाने जंग दे विच बड़ा असावां जिक्र करते हैं, पर इस गल तो वो भी इनकारी नहीं ने कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जदों उस रण का जेतू जरनैल बनया तो वजीर खान की फौज मैदाने जंग छड्ड के भज गई, जिहदे विचों बहुत सारी मारी जा चुकी सी। वजीर खान का पुत्र समुंद खान, कुछ स्रोतों के मुताबिक उसके 2 पुत्रां का जिक्र मिलता है, दौलतमल और समुंद खान। ये दोवें दिल्ली पहुंचे। इन्हां ने दिल्ली जाके उस वेले दे बादशाह बहादुर शाह नूं जाके फरियाद की है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के भेजे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सारे इलाके नूं फतेह कर लिया। उधर बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दाखिल हो रहा है। बेशक के सरहंद की फौज हार चुकी सी, सरहंद का हाकम मारिया जा चुका सी, पर हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद शहर वाल नूं दाखिल होया। सरहंद की फसील के उपर अनेकां तोपां बीड़ियां होईयां सी। सरहंद उस वेले
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਰਹੰਦ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੇ ਭਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਪਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤੋਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਫੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁੰਤਕਿਬ ਉਲ ਬਾਤ ਤੇ ਸਿਆਰੁਲ ਮੁਤਾਖਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੋ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਡੌਰੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੁਤਬਲ ਅਕਤਾਬ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਨਾ ਗੰਜੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਮਕਬਰਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਉਹ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਕਤੂਬਾਤ ਤੇ ਇਮਾਮ ਰਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਤਵਸਬੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਰ ਦੀ ਪਟਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਘੁੜਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੁੜਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੁੜਾਣੀ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਗਾ तो हम लेंगे बाप से, महफूज रखे खुदा हमें ऐसे पाप से। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਤੇ ਪਠਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਫਤਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਹਰ ਖਾਨ, ख्वाजा खिजर महमूद अली खान, उसका भतीजा नश्तर खान और अखीर आप भी सरहंद के मैदान के सिखा हथों ही कतल होया।
पर जिस ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਲੇਰਕੋਟੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਾ ਵਰਤਾਇਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਟਹਿਲਣ ਸੀ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਰੂਪਵਾਨ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪਟਾਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮੁਖਲਿਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਮ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਉਸ ਮੁਖਲਿਸਗੜ੍ਹ ਨਾਮਕ ਕਿਲੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਕਾ ਜਦਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਰੂਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜੌਨਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਸੰਮਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਨੇ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਾਨੇ ਖਾਨਾ ਬਹਿਰਾਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਲਹੂ ਡੋਲਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਾਵੜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਘੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਖੀਰ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਹਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਬੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵਕੀ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਬਾਈ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਯੁੱਧ ਨੀਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਗਿਆ, ਸਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਡੌਰਾ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਪੂਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁੱਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ 1712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫਰਮਾਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਧੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਿਆਸੀ ਭਿੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਰਿੱਲਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਪद्धਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਿੱਲਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰ ਭਟਵਾਂ ਰਸਤੇ ਬਸੌਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਟਵਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਿਆਸੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸੌਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਟਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਾਕਮ ਹੀ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਟਵਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੰਗੀ ਚੌਂਕੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਨੂਰਪੁਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ
ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਦਾਰ ਖਾਨ ਬਣਿਆ। ਜਹਾਂਦਾਰ ਖਾਨ कोई बहुता ज़्यादा काबिल राजा साबित ना हो सकिया और जल्दी ही सैयद भरावां दी मदद दे नाल फर्रुखसियर ने उसनूं कतल करवा दिता ते फर्रुखसियर दिल्ली दा बादशाह बन गया। फर्रुखसियर दे नाम दा खुतबा पढ़िया गया। पर हुण फर्रुखसियर दे सामने सब तो वड्डी समस्या सी कि जिहड़े इलाके बंदा सिंह बहादुर दे कोलों बहादुर शाह दे वेले जित्ते गए सी, बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब दे विच आके फिर उन्हां इलाकिਆਂ ਨੂੰ फतेह करना शुरू कर दिता। सो फर्रुखसियर ने अपनी उस वेले बहुत भारी फौज दे विच जिन्हां उदत सिंह मदेला राजा छतरसाल सी, जिथे इन्हां नूं पंजाब वाल तोरिया, उत्थे पंजाब दा गवर्नर दलेरे जंग अब्दुल समद खान नूं नियुक्त कीता और उसके पुत्र खान बहादुर जकरिया खान नूं जम्मू कश्मीर की गवर्नरी दे के बहुत भारी फौज दे के इन्हां नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गिरफ्तार करन दा ते उहदे वल्लों फतेह कीते इलाके जिहड़े सी उन्हां नूं छडाउण दा फरमान जारी कीता। इहदे विच कोई शक नहीं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर दे खिलाफ जिथे मुगलिया हुकूमत की बहुत वड्डी फौज इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ, ਛਤਰਸਾਲ, ਉਦਤ ਸਿੰਘ ਮੰਧੇਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ शाही फौज की गिणती वधदी गई, खालसाई फौजां के हथों इलाके जिहड़े सी वो छुटने शुरू होए। बंदा सिंह बहादुर उस इलाके नूं छड्डदा होया बटाले पहुंचिया। भावें कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उस समय बटाले के सैयदां नूं हरा के बटाले नूं फतेह कर लिया, पर बटाले दे विच कोई बहुत वड्डी चौकी स्थापित ना की गई। बाबा बंदा सिंह बहादुर बटाले नूं फतेह करके कोट अहमद खान वाले पासे गया। कोट अहमद खान तो बाबा बंदा सिंह बहादुर मिर्जा जान इत्थों कलानौर हुंदा गया। इत्थे जिक्र है कि जिउं-जिउं बाबा बंदा सिंह बहादुर इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 1715 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਵੀ ਪਟਵਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੌਜ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਰਵਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਾਨ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਘੇਰੇ ਪਏ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਇਹ ਘੇਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ 15 ਤੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 1715 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਢਾਲ ਪਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਢਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਣਾ, ਸਡੌਰਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਿਗਲ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਢਾਲ ਪਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੇ ਮੋੜਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ
ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਫਰਖਸ਼ਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਫਰਖਸ਼ਿਆਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ 2 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਾਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਾਨਤ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇਵਲ 300-400 ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਡੀ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੌਜ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ। ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾ ਬਿਆੰਦ ਬਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨੰਦ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। 29 ਫਰਵਰੀ 1716 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਲੂਸ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨੇਜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸੀ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਟੰਗੇ ਨੇਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਧੜਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 3.25 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਲੂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਨੇ ਇਸ ਜਲੂਸ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਨ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਮਰੂਦੀਨ ਖੜਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਰੂਦੀਨ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਰੇ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਪੋਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 25 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਲੀਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੇਬਲ ਨਿਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ 3.25 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਸਮੇਤ ਜਨਾਨ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਰਪੋਲੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਵਲ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਮੌਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜੌਨ ਸਰਮਨ ਤੇ ਸਟੀਫਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਫੀਰ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 300 ਸਿੱਖ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਤੇ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਫਰਖਸੀਆਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਫਰਖਸੀਆਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, 300 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਖਸੀਆਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਫਰਖਸੀਆਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 300 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਮੌਤ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਰਖਸੀਆਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੂਦੀਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਰਖਸੀਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਦੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 400 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਫਰਖਸੀਆਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਖਸੀਆਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਲ ਕੁਵਤ ਅੱਲਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 400 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ 400 ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁੰਤਖਬ ਉਲ ਲਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਇਰਵਨ ਨੇ ਦਾ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਫਰਖਸੀਆਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜੰਝ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਗਾਨਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਖਸੀਆਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀ
ਕੁਦਰਤਨ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਤਲੇਆਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਕਸੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਲੇਰੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖਾਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਲਾਦ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੋਜ਼ 100 ਕਰਕੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ 9 ਜੂਨ 1716 ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਲੀਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਕਸੀਅਰ, ਅਮੀਨ ਖਾਨ, ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਤੇ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ? ਕਮਰੂਦੀਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਵਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਲੀਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਫਰ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਗਲਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਵਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕਸੀਅਰ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ੂਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫਰਕਸੀਅਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਦੂਈ ਤੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ 2 ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਈ ਗਈ।
बिल्कुल सामने बिठा दिता गया। उस समय एक घटना वापरी जिस दा जिक्र ਸਰੂਪਦਾਸ ਭੱਲਾ दस करता है। ਸਰੂਪਦਾਸ ਭੱਲਾ कहता है कि उस वेले तखत ते बैठा फर्कसीर जिस दे आले दुआले उसके अंग रक्षकों का घेरा सी ते विचकार बाबा बंदा सिंह बहादुर ते उसके 25 जरनैल जिन्हां दे पैरां दे विच बेड़ियां ते हत्थां दे विच हत्थ कड़ियां सन। फर्कसीर ने बड़ी उच्ची आवाज़ दे विच भाई बाज सिंह नूं फड़िया और उसका सिर धड़ तो जुदा कर दिता गया। इत्थे ही नहीं, बाबा बंदा सिंह बहादुर ते उसके साथी जरनैल जिन्हां दे विच आली सिंह, माली सिंह सलौदी वाले, गुलाब सिंह, रण सिंह, फतेह सिंह, भगवंत सिंह, कौर सिंह, रतन सिंह, अमर सिंह, करम सिंह, धर्म सिंह, इन्हां सारे योधियां दे बाबा बंदा सिंह बहादुर के सामने सिर धड़ तो जुदा कर दिते गए और नेजियां ते टंग दिते गए। किते अपनी मानसिकता दे विच उस अक्स नूं लियाउण दी कोशिश करिए किस तरह दे नाल 25 तड़ जमीन ते पए तड़फ रहे होणगे, 25 सिर नेजियां दे उपर टंगे होणगे, नेजे खून दे नाल लाल होणगे, जमीन खून दे नाल लाल होवेगी। और उस वेले कौम दा जरनैल बंदा सिंह बहादुर नेत्र बंद करके बैठा। फर्कसीर ने जदों वेख्या कि बंदा सिंह बहादुर दे आले दुआले उसके साथियों के सिरां दी वाड़ कर दित्ती है जिहड़े नेजियां दे उपर टंगे ने, ते बड़ी जोशीली आवाज़ च पुछदा है। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अखां खोलियां ते बड़ी जुरत दे नाल जवाब दिता, कहंदा फर्कसीर मैं अपने साथियों के नेजियां दे उपर टंगे हुए सिरां नूं वेख के भयभीत नहीं होया, मैं इन्हां दे वगे खून नूं वेख के डरिया नहीं, मेरे मन दे विच इन्हां दे तड़फरे धड़ां नूं वेख के कोई भय पैदा नहीं होया। मैं तां नेत्र बंद करके कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरनां दे च अरदास कर रहा सी, ए कलगीधर पातशाह जिहड़े मेरे तो बाद दे विच धर्म युद्ध च आए वो पहिलां तेरी गोद दे विच चले गए, मैनूं देरी क्यों कीती जा रही है। फर्कसीर मुस्कुराया, बंदा सिंह मैं तैनूं मुकाउणा नहीं, मैं झुकाउणा है, मैं दुनिया की तवारीख नूं दसना है कि गुरु गोबिंद सिंह दे भेजे जिस जरनैल ने पंजाब की धरती के उपर लगातार 5-6 साल अपने घोड़े दियां पैड़ां दे निशान छड्डे, मैं उसनूं दीने इस्लाम दे विच लिआंदा है, इस्लामिया सल्तनत ने उसनूं अपने कदमां दे विच झुकाया है। मैं तैनूं मुकाउणा नहीं, मैं झुकाउणा है, क्योंकि तेरियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं सबक मिल जावे कि जिहड़ा भी मुगलिया सल्तनत दे नाल किसी भी तरह के नाल संघर्ष की कोशिश करेगा उसका नामो निशान इस संसार तो मिटा के रख देगा। बंदा सिंह बहादुर ने बड़ी जुरत के नाल कहा, कहंदा फर्कसीर ठीक है, तू अपना जबर वेख लै ते गुरु पातशाह की बख्शिश मैनू अपना सबर परख के वेख लैण दे। इतिहास दे विच जदों सिकंदर ते पोरस की जंग ते उसकी हार की गल कीती जाती है तां हारे हुए पोरस नूं सिकंदर ने एक सवाल कीता सी, तेरे नाल किवें दा वर्ताव कीता जावे, ते पोरस ने कहा सी जिवें दा एक बादशाह दूसरे बादशाह दे नाल करदा है। इहदे च प्राणा दी भीख है, कोई बहादरी नहीं। पर उस मकतल दे विच बैठे ख्वाजा बख्तियार काकी दी दरगाह दे विच बैठे हुए बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं फर्कसीर पुछदा तैनूं मौत किवें दी दित्ती जावे, ते फर्कसीर दे सामने बाबा बंदा सिंह बहादुर जुरत ते दलेरी भरिया उत्तर दिंदा है, कहंदा फर्कसीर मेरे वास्ते इन्नी बुरी मौत सोची कि मैनूं पता लग सके कि मैं कलगीधर पातशाह दी बख्शिश दे सदका तेरे वल्लों कीते हर जबर दे इम्तिहान दे विच पूरा उतरिया, पर ख्याल रखी तेरे वास्ते भी खुदा उवें दी मौत तजवीज़ करेगा। फर्कसीर हस्या, कहंदा बंदा सिंह अजे भी बाज नहीं आया, अजे तां बहुत कुछ वापरना है। बाबा बंदा सिंह बहादुर दा पौने 4 साल का पुत्र बाबा अजय सिंह उसनूं जनान खाने दे विचों कढ़ के लैके आंदा, जलाद उसनूं सिर तो फड़ के धू के मकतल दे विच लैके आया। बच्चे दियां चीकां दे नाल आसमान गूंज रहा सी। बीबी सुशील कौर एक फसील ते खड़ी वेख रही सी कि उसके पुत्र नूं मकतल दे विच लिजाया जा रहा है। बच्चे नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर दी गोद दे विच लटा दिता और उस वेले अमीन खान ने कहा कि अपने पुत्र नूं आप ज़िबा कर। दुनिया के इतिहास दे विच बड़ी विलक्षण घटना है कि पिता दी गोद दे विच पुत्र है और पिता के हाथ दे विच खंजर फड़ा के ये शाही फरमान जारी किया जा रहा है कि अपने पुत्र नूं आप ज़िबा कर। ये दुनिया के इतिहास की विलक्षण घटना है जदों एक पिता की गोद दे विच लेटे उसके पुत्र के बारे शाही फरमान जारी किया जा रहा है कि अपने पुत्र नूं आप ज़िबा कर। कौम के जरनैल ने अखां तां चुकियां, उसने कहा फर्कसीर मेरी गोदी च मेरा पुत पिया है ते सच जानी जिस गुरु ने मैनू खंडे बाटे की पहुल दी है उसने कहा सी मजलूम ते मासूम दे उपर जुल्म नहीं करना, तू मेरा दुश्मन है, जे किते मेरी गोदी च तेरा पुत हुंदा मैं तां भी ज़िबा ना करदा, मैं प्यार करदा। फर्कसीर बंदा सिंह बहादुर दा ये जवाब सुन के सिर तो लैके पैरां तक कंब गया। कोल अमीन खान बैठा सी, उसदे कोलों रिहा ना गया। वो कहंदा बंदा सिंह तेरे चेहरे दे उपरों इन्ना शाही जलाल है, तेरे चेहरे दे उपर इन्नी रूहानियत है,
पर तू इन्ने जुल्म क्यों कीते? बंदा सिंह बहादुर कहता असी कोई जुल्म नहीं किया, असी जुल्मियां नूं सज़ा दित्ती है। कहता जे तैनूं जुल्मियां नूं सज़ा दित्ती है तुसी, फिर अज तेरे नाल ये कुछ क्यों हो रहा है? तो बंदा सिंह बहादुर ने बड़ी जुरत ते दलेरी ने कहा, उन्हें कहा अमीन खान, जदों तुहाडे वर्गे हाकम लोकां ते जुल्म करते हैं तो परमात्मा मेरे वर्गिਆਂ ਨੂੰ भेजदा है, तो जदों मेरे वर्गे लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर लेंदे ने, अपना फर्ज निभा लेंदे ने, फिर तुहाडे वर्गिਆਂ ਨੂੰ भेजदा है कि इस कांड का अंत कर दिता जाए। बाबा बंदा सिंह बहादुर का यह जवाब सुन के फर्कसीर ने कहा इसके बच्चे को ज़िबा कर दिता जाए। हुण ख्याल करो, पिता की गोद के सामने पुत्र नूं लटाया गया, जलाद ने खंजर कढ़िया और बच्चे की छाती दे विच खोप दिता। बच्चे दियां चीकां दे नाल आसमान गूंज उठिया, उसकी छाती नूं चाक कर दिता गया। उसकी छाती चों धड़कदा है दिल कढ़ के जलाद ने बंदा सिंह बहादुर के मूँह दे विच तक दिता। जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर दुनिया का वह पहला जरनैल है जिसने गुरु नानक के नाम का सिक्का जारी किया, जिसने गुरु नानक के नाम की सम्मत जारी की, जिसने गुरु नानक के नाम की मोहर जारी की, पहला जरनैल है जिस दे मूँह दे विच उसके पुत्र का कलेजा पाया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर के चेहरे के उपर उसके पुत्र का खून मल दिता गया। उसके पुत्र के जिसम के छोटे छोटे टुकड़े करके एक हार परो के बाबा बंदा सिंह बहादुर के गल दे विच पा दिता, ते उहदा कट्टिया होया सिर उहदी गोद दे विच रख के फर्कसीर पुछदा, बंदा सिंह की गल अज हुण तां दीने इस्लाम कबूल कर लै, तेरी कुल दा आखिरी चिराग बुझ चुका है, तेरे पुत्र दा सिर तेरी झोली च पिया है। तां उस वेले बंदा सिंह बहादुर मुस्कुराया। फर्कसीर कहंदा की गल पागल हो गया? कहंदा पागल नहीं होया, एक करजा रहिंदा सी तू वो भी उतार दिता है। जिस गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मैनू खंडे बाटे की पहुल बख्शी सी, उसने मेरी झोली दे विच अपने 4 पुत्रां दे सिर पाए सी। अज मैं सुरखरू हो गया कि अपने पुत्र का सिर अपनी गोद च लैके मैं गुरु की गोद दे विच जा रहा। अखीर फर्कसीर ने फरमान जारी किया, कहंदा कि इस नूं भी कोह के कतल कर दिता जाए। बाबा बंदा सिंह बहादुर दी जलादा ने पहला सज्जी अख कड्ढी, उस तो बाद उसके हथ नूं कट्टिया गया, उसके पैरां नूं कट्टिया गया, उसकी जबान कट्टी गई और सवेरे दिन चढ़े तो शुरू होया ये तशद्दद का दौर शाम तक चलता रहा। सारा दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर के जिसम नूं जमूरां दे नाल नोचिया जाता रहा। उसका सारा मास जमूरां दे नाल नोच नोच के उसके पिंजर तो वख कर दिता गया ते अखीर उसके जिसम के छोटे छोटे टुकड़े करके दिल्ली शहर के बार-बार सुट दिते गए। तो इस तरह कौम का वो जरनैल जिसने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के हुक्मां दे उपर चलदियां हलेमी राज की स्थापना की सी, उस हलेमी राज की स्थापना दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने सिंघां दी ते जान तो प्यारे पुत्र की कुर्बानी दे के ये साबित कर दिता कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का भेजिया होया जरनैल किसी भी कारज दे विच जो भी गुरु पातशाह ने उसनूं फर्ज पूरा करने का हुक्म कराया सी, किसी भी कारज नूं अधूरा नहीं छड्डिया। और खालसा राज की स्थापना करने वाला सिखां दा ये जरनैल बड़े ही दर्दनाक तसीहां नूं सहिंदा होया अखीर 9 जून 1716 नूं जामे शहादत तेरी गोद विच पिया है, तू अजे भी इस्लाम धर्म कबूल नहीं कर रहा? की गल पुत्र दी मौत वेखी नहीं जाती जो अखां बंद कर लईयां ने?